Invite all the dignitaries to the dais. Respected dignitaries on the dais, parents and students, teaching and non-teaching staff, a very warm good morning to one and all. I am Anju Abraham, Assistant Professor, Department of Civil Engineering. Good morning all. I am Arati S. Nair, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering. This is a precious moment for us as we welcome you all to our St. Thomas family, which is full of love, happiness, learning and success. As today, you are going to start a new and fresh journey of your life, full of new challenges, milestones and achievements. This day is going to be special for you. We know it's a day with mixed feelings of happiness, confusion, fear and excitement. But don't worry, we all are here for you to make sure that this journey is memorable for you all. So be ready to capture some magical moments, make happy memories and friends who are going to surround you for a lifetime with happiness. Let us begin the program officially by seeking the blessings of the Almighty God. I welcome Ms. Ria S. Matthew for the prayer song. വാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനേ വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനേ വാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനേ മഹിമയിൻ പ്രഭുതാം മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവം പുകഴ്ചയും യേശുവിന് മഹിമയിൻ പ്രഭുതാം മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവം പുകഴ്ചയും യേശുവിന് യേശുനാഥ നീ ദൈവം യേശുനാഥ നീ എന്നാശ്രയം യേശുനാഥ നീ എൻ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനേ സ്തുത്യൻ തന്നാഥൻ്റെ കരവിരുത് സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനേ സ്തുത്യൻ തന്നാഥൻ്റെ കരവിരുത് മഹിമയിൻ പ്രഭുതാം മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവം പുകഴ്ചയും യേശുവിന് മഹിമയിൻ പ്രഭുതാം മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവം പുകഴ്ചയും യേശുവിന് യേശുനാഥ നീ എൻ ദൈവം യേശുനാഥ നീ എന്നാശ്രയം യേശുനാഥ നീ എൻ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ യേശുനാഥ നീ എൻ ദൈവം
Now, I would like to invite Mrs. Dina Ann Vargas, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, to formally welcome the gathering. First of all, I thank for inviting me to deliver the welcome address. Respected dignitaries on and off the dais, it gives me immense pleasure to extend to you all a warm greetings on behalf of St. Thomas College of Engineering and Technology on the special day of 11th batch students of the induction program. On this occasion, I assure you that this place will give education and training. In addition to this place is about building a personality, an altitude, a character, and a versatile person. First and foremost, I thank Almighty for His blessings upon us. I extend a warm welcome to all of you who are on the campus. Reverend Matthew P., our guest of honor, clergy of Matoma Church, residing at Bharanikav, Mavelikara, member of St. Thomas Matoma Church, Kurtikad. He worked in various fields of Matoma Sabha. On behalf of STCT family, I thank HN for accepting our invitation and welcome you, HN, to the special day of STCT. On behalf of STCT family, I welcome our beloved President of St. Thomas Educational Society, Mrs. Gracie Babu, a great visionary and ever cheerful personality to this induction program. The man with distinct vision, a fountainhead of illuminating ideas, experience and inspiration to all of us, is none other than our Secretary, Engineer George Thomas. I heartily welcome you, sir, to this program. On behalf of SCC, I welcome the Treasurer of St. Thomas Education Society, Mr. Jacob Thomas, who is supporting our financial matters to this induction program. Welcome you, sir. He is the sculptor of human character, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge. Your consistent support, knowledge development standpoint, and your sheer presence in this event has raised the overall strength of the program. With equal pleasure, I welcome our Honorable Principal, Dr. Shajan Kuriakos, to this event. On behalf of STCT family, I welcome Professor Imtiaz MP, the Vice Principal of our institution, as well as the Head of the Computer Science Engineering Department and the backbone of each and every academic activities of our institution to this program. The one who provides strong academic leadership and also lead, manage and develop the department to ensure it achieves the highest possible standards of excellence in all its activities is none other than the head of the department. I take this opportunity to welcome the heads of various departments individually. On behalf of STCT, I welcome Professor Harindranath as Head of Civil Engineering Department. Professor Jarin Joy Varghese, Head of Mechanical Engineering Department. Professor Manoj Kumar, Head of Electrical and Electronics Engineering Department. Dr. Ajay Vijay, Head of the Electronics and Communication Engineering Department. Professor Raniam Kurub, Head of the Basic Science Department. Next, I welcome all the teaching as well as non-teaching staff to this program who are responsible to make this event a colorful one. Now, I take this opportunity on behalf of STCT, I extend my hearty welcome to 2020-24 batch students and their parents and relatives to this induction program. Before concluding my speech, let me share some words with you. We are in the college primarily to study and extend the forms of base whatever we do. So explore yourself, extend your limits, challenge your capabilities, take part in many activities as you can, express yourself. But in this endeavor, be responsible, do not lose your track, remain the kind of person your true friends wish to be. Thank you. Once again, a welcome to all of you. Thank you. Thank you, ma'am, for your earnest welcome address. No institution can grow and flourish without an able leader. The leader of our institution, Engineer George Thomas, Secretary, St. Thomas Educational Society, a person with strong willpower, utmost dedication, and great vision,
the one who paved way for us in leading the institution to a symbol of excellence. With great pleasure, I would like to welcome Engineer Joe Thomas, Secretary of St. Thomas Educational Society, for the presidential address. Good morning, everybody. Good morning. The most respected, the principal of this college, who is presiding over this function, Dr. Shajan Kuriakos, the president of St. Thomas Education Society, Madam Gracie Babu, the secretary of the treasurer of St. Thomas Education Society, Jacob Sir, the chief guest of today, Reverend Matthew P. the Vigar, my HODs of each department, dear teaching faculty, non-teaching faculty, and my dear students and their parents. I'll take this opportunity to once again warm welcome the engineering aspirant students and the parents to St. Thomas family. And you will be continuing your next 4 years in this campus. On behalf of St. Thomas Education Society, we are committed towards your education, including your whereabouts and well-wishers. On a small, short words, let me go through the education, engineering education, mainly in India. All India Council of Technical Education is the responsible, the organization for engineering education. In all over India, there are 3,780 institutions, in addition to which we have 13 IITs. We have around 33 other institutions like NITs and few handful of deemed universities. And altogether, today, all over India, and for the year 2020-21, there are 16 lakh students joining the engineering education system all over India. Now, I like to say that as of now, our world is of 8 billion people. All over the world, there are 7 billion people. And India, if you all know that, we are just above 1.2 billion. Now, let me say that every 5 person in the world is one Indian. So you are one among the 5 in the world. Now, there's a beauty of Indian generation. The average age of Indians are in the range of 28 to 30, whereas the second stands along with us is China, which is around 40. And the rest of the world is almost aging in the range of 50 to 60. Why I'm saying this? There's a great opportunity for you people, the young generation of India, to excel it. Now, let's take it one thing more. In Kerala, there are 140 approximate engineering colleges in Kerala. 90 of them are from the self-financing. The remaining are government colleges, government-aided colleges, and government-sponsored self-financing colleges. So, when we talk about where, how, and what,
when we talk about it, when you joined in an engineering college, you are joined only in 140 of colleges. You joined to a college, which is St. Thomas College, which has dedicated in quality of engineering. There are two quality assessment systems in India and all over the world. One is NAC, which is by UGC. The second one is NBA, which is an international organization. NAC is for the entire program, entire college, whereas NBA is specific program basis. So that means in our 140 engineering colleges in Kerala, less than 20% of the colleges has achieved some sort of accreditation only, either NAC or NBA. Whereas St. Thomas has last year, 2 years before, achieved NAC accreditation, and you are the persons who, when you join this institution in 2020, you can come out with an NBA accredited college. So, where to study? This is the question. What to study is study a college which is accredited, has got value for the certificates. Now, there is a question, how many engineers are there which is employable? Now, based on the recent deliberation by Shashi Tharoor in our parliament, only 60% of the engineering graduates are employable. Don't worry about it, I'll come back to that. Out of this 60, around 10 to 15% are going out of engineering stream. Now, who are going out of the engineering stream? Mostly the people, the students who has completed their graduation and completed their post-graduation and going for non-engineering core areas like IAS, IPS, IFS, and all other areas. Why? Because once you have completed your 12th standard, the most of the students are looking for prospective higher education, which is engineering, medicine, paramedicine, and post-graduation. So you are the cream of our society. You have completed your plus 2 with an excellent mark. There are students sitting here has scored more than 95% of marks. So you are the people who India is looking forward, Kerala is looking forward. So when we say the percentage of employable, the students who has passed out from excellent institutions with the skill to be an engineer is always employable. One more thing I'll tell you. We are all complaining about the syllabus. Sometimes I used to complain also the syllabus are not up to the standard where the society now required. That is not correct. Universities has got limitations. The university has to start from the basic engineering to a level which you can further grow. See, like when you are going to be a mathematician, you have to start with addition, subtraction, geometry, and so on. That is the basis of your education. Thereafter, you are coming to higher mathematics. That's one example. Here is same. The university is framing you to be a basic engineer. Now, what is the difference between the colleges which are excellent? We, St. Thomas, along with others, are committed to bring you along with the engineering as per the university syllabus. But secondary, you have to also be an engineer which is based on the current trend. The current trend is what you have to acquire
before you go to the job. When you go on an interview, nobody is asking the Newton laws or other laws. The employees are asking that you are employable, or what the skill you have additionally acquired from the college. So we've got a dedicated plan for you. There are two types of educations now is there. One, the basic engineering, basic education as per the university syllabus and standards. Secondary, there is an education form to up-to-date you to the new trend of engineering. So I request that your education, your classroom studies are not only limited to, 9 to 4 o'clock. It should be extended to a further time where you will be able to learn the modern technologies. We are committed to it. Now, I was talking to principal that I want all of you, if possible, to be in the campus, to be along with us, to have your engineering studies along with extracurricular activities. Most of the students who are going out and coming are spending more than 1.5 hours, 2 hours for the traveling, which can be avoided if you will be here, not all the day, maybe not all the time, to be instead of a day scholar, to a college student who are staying here, then you will be able to we will have additional time to spend on you. And we will work. St. Thomas management is committed to work that without any additional expenditures, apart from what you are spending for your bus and other things, you will be able to stay in the campus and go through the new trend of technologies. I also emphasis on the parents who are listening to me that we need to change. We need to change the campus life. We have to have two systems available for us. As I said before, the education system based on the university curriculum and education system based on the new trends in the world. Anyway, we will discuss this in further. I was thinking to give you an insight of it. I welcome once again everybody who has decided to come over and joined with the St. Thomas College. The parents who has decided to send their students to the college. And we, the management, as well as the faculty members, are here, assure you that we will give all the support necessary to become a true engineer. By these words, I conclude. Wish you everybody a thanks. I also appreciate and thanks the faculty members, the principal, all other staff who is giving us support to start from the admission of the students, to enroll the students into this college, and to develop their future characters. Thank you. Thank you once again. Bye. Thank you for your motivating words, sir. It is a great honor for me to welcome the chief guest, Reverend Matthew P., clergy of Marthoma Church. We are very glad that you have come here today to be a part of our happiness. I wholeheartedly invite you for the inaugural address. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം. എൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തതയുള്ളതാണോ? ഇതിരിക്കുന്നുണ്ടേ വ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിയാൽ മതി. ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കാമല്ലോ അല്ലേ? നന്ദി. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാജൻ കുര്യാക്കോസ്, ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് തോമസ് സാർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ മാഡം ഗ്രേസ് ബാബു, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് HODമാർ, മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനികളായ
വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായി ഇവിടെ ഹാജരായിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമസ്കാരം. എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരോടും ഷാജൻ സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ തോമസ് അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുവാൻ അവസരം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പങ്കാളികൾ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയും കഴിവുകൾ, സിദ്ധികളുള്ള മക്കളെ ലഭിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കണം, അവരെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. ഈ കോഴ്സിന്, വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരുവാൻ അവസരം ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം ഏറ്റവും നന്നായി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവിധ മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രാവീണ്യം നേടി എൻജിനീയർമാരായി നല്ല ജോലികൾ നേടുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഒരു നല്ല ജോലി സമ്പാദിച്ച് നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങി പിന്നെ സ്വസ്ഥമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കാതെ ചിലരെങ്കിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി മാറുവാനും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസസിൽ ചേരത്തക്കവണ്ണം കൂടുതൽ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും നന്മ ചെയ്യുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതരാകുന്ന സിവിൽ സർവീസസിലും ചേരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും BSc നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരും പല മേഖലകളിൽ പഠിച്ചവരും സിവിൽ സർവീസസിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ പൗരന്മാരായി, ഉത്തമ വനിതകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ല സിറ്റിസൻസായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ യുവ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ വലിയ പരിചയമില്ലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധി സിനിമയിലൂടെയും മറ്റ് സിനിമകളിലൂടെയൊക്കെ പരിചയമുള്ളവർ കാണുമായിരിക്കും. കുറേ കൂടെ മുതിർന്നവർക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം വളരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരായിത്തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, വിദ്യ നേടണം. അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്തൊന്നായി തീരണമോ, എന്തിനു വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ വിഭാവന ചെയ്തുവോ അതേ രീതിയിൽ ആയിത്തീരണം. അതിന് ഏറ്റവും താണ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ പോലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മികച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണികളിലേക്ക് ഉയരണം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ മാൻ, ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും ഒരു മനുഷ്യ ആളത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരണം. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. ധർമ്മവും നീതിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നവർക്ക് അങ്ങനൊരു
ചിന്ത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇല്ല എന്ന് പറയുകയില്ല, കാരണം എല്ലാം വിവിധ എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ പ്രാവീണ്യത്തിലാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വപ്നം ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന്, ഉത്തമ മനുഷ്യൻ ആയിത്തീർന്ന്, സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന വ്യക്തികളായിത്തീർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വളരുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ അല്ല. അപ്പം ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. അതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ പങ്ക് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപക്ഷെ മക്കൾക്ക് വിലങ്ങുതടികളാകരുത്, ഹിൻഡ്രൻസസ് ആകരുത്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ സഹായിക്കുന്നവരാകണം. അവരുടെ ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയിൽ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്, അതിന് സംശയമില്ല. ബുദ്ധിപരമായ വികാസത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ, ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അവരാൽ ചെയ്യും. ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകും. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ വൈകാരികമായ വളർച്ച, അവരുടെ ധാർമ്മിക ആത്മീയ വളർച്ച, സാമൂഹ്യ വളർച്ച, ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളും, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കും, മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഇടയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് ഒരു ഇമ്പഡിമെൻ്റ് ആയി തീരുവാൻ ഇടയാകരുത്, ഒരു തടസ്സമായി തീരുവാൻ ഇടയാകരുത്, വിലങ്ങുതടിയാകരുത്. എങ്ങനെയാണ് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. 2-3 കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റരുത്. അവരുടെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സാധ്യത്തിന് മക്കളെ ഉപകരണങ്ങൾ ആക്കരുത്. എൻ്റെ മകൾ എൻജിനീയറാകണം, ഡോക്ടറാകണം, അതുകൊണ്ട് അവരിന്നത് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ആ രീതിയിൽ അവരെ വളച്ചൊടിച്ച് വികൃതമാക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വാസനകളും താലന്തുകളും സിദ്ധികളുമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കി വളരുവാനും ആ രീതിയിൽ വളർത്തുവാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇടയാകണം. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി വേണം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അതിനനുസരണമായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടേതായ അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള അഡിക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡിക്ഷൻസിൻ്റെ മേഖലകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. 3 തരം അഡിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അമ്മമാർ TV സീരിയൽ വിട്ടുമാറാതെ, മക്കൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ചാനലുകൾ വിട്ടുമാറാതെ ഇരുന്ന് ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അലോസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ചിലരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. എത്രയോ ഭീകരമായ, പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻസ്, അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും, വിവിധ തരം അഡിക്ഷൻസ് പലത് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണപ്പെടുക. അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, മറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പോർണോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ചുള്ള അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, വസ്തുക്കളിലുള്ള കെമിക്കൽസിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു ആവശ്യകത, കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കലഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതാകണം.
അത് പരിഹരിച്ച് മക്കളുടെ മുൻപിൽ മാതൃകയായി തീരാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. മാതാപിതാക്കൾ ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ തടസ്സങ്ങളായി തീരാറുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളിലും എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതയോടുകൂടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നവരുണ്ട്. അധ്യാപകരോട് നന്നായി പെരുമാറാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ടുണ്ട്. സഹപാഠികളോട് നന്നായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ കാരണങ്ങളാലുണ്ട്. മാനസികമായി വൈകാരികമായി തകർച്ച നേരിടുന്ന സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വിദഗ്ധൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്ടാർഡിങ് ഫാമിലീസ് എന്നാണ്. ഞാനതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മുരടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ. മുരടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ മക്കൾ മുരടിച്ച് വളരും. അപ്പോൾ മുരടിച്ച കുടുംബങ്ങൾ. എന്നാൽ അങ്ങനെയാകരുത്. അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്നത്, ഈ കൗൺസിലിംഗ് വിദഗ്ധൻ പറയുന്നത്, എൻറിച്ചിങ് ഫാമിലീസായിട്ട് മാറണം കുടുംബങ്ങൾ. വളരുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറണം. ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ വളരുന്ന കുടുംബങ്ങളാകണം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ മക്കൾക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ, ആവേശം പകരുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയട്ടെ. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം, എനിക്ക് കൊച്ചുമക്കൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു. എന്തൊരു ആവേശമുള്ള പ്രായമാണെന്നറിയാമോ? എത്ര ഊർജമുള്ള പ്രായം, എത്ര സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പ്രായമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിൽ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രായമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, വലിയ വലിയ ക്രൈസിസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ആ ക്രൈസിസുകളുടെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ആ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ്, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ഉചിതമായി മെച്ചമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. 18 കഴിഞ്ഞവരോ 20 കഴിഞ്ഞവരോ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രായങ്ങളുള്ളവരോ ആണല്ലോ മിക്കവാറും എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ക്രൈസിസിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം. മെച്ചമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വളരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രൈസിസിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പല പ്രലോഭനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ സംശയിച്ചേക്കാം, എൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്. കുടുംബത്തിൽ ആരുമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രായം കടന്നു പോകും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആകുലരായിരിക്കുന്ന അവസരമാണല്ലോ. ഇത് കടന്നു പോകും എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം കടന്നു പോകും. ഒരുപക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മൾ എന്നും നേരിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും പെരുമാറ്റ രീതികളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ തരണം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗധേയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള പങ്ക് എന്താണ്? പത്രവാർത്തകളിലൂടെ അനേക യുവാക്കളുടെ ജീവിത രീതികളും അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം വേണം. ഇവിടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പഠൻ 2 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വാചകങ്ങളും പ്രശസ്തമായ വാചകങ്ങളും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വലിയ
പരിചയമില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുള്ള പരിചയങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ, അഗ്നിച്ചിറവുകൾ, അതിലൂടെ പറന്നു പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം വേണമെന്നാണ്. എന്താണ് ആ സ്വപ്നം? നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം, നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് സ്വപ്നം. ശരിയായ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തും. ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ശരിയായ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങേയറ്റം എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും 1, 2, 3 പടികൾ വയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ളവരായിത്തീരും. നാം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു ലോകത്തിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രശില്പികൾ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വപ്നം വേണം. നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്വപ്നം വേണം. ഞാൻ മാത്രം, എൻ്റേത് മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ലോകമല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വൈറസ്, കാണാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്തൊരു വൈറസ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോകമേ, അത്തരം ലോകമേ തകർന്നു പോകും. നമ്മളത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം വലിയ ഇച്ഛാശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയ സാധ്യതകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ പങ്കെന്താണ്? ചെറുതേ ഉള്ളോ? അത് മതി. ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിൻ്റെ വെട്ടത്തിലുള്ള സാധ്യതയുള്ളോ? അതാകട്ടെ. അല്ലാതെ ചിറക് വിരിക്കാതെ വെറും ഒരു പ്യൂപ്പയായി, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ലാർവയായി ഇങ്ങനെ ഇലകൾ തിന്ന് ഭക്ഷിച്ചത് വീർത്ത് 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 അവിടെ ചാകാനായിട്ടുള്ളവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കുകയും സമൂഹത്തിന് സന്തോഷം, അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളായിട്ട് മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അതാണ് വൈറസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവിധ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, വിവിധ കഴിവുകളുടെ, വിവിധ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്, പരസ്പര ബന്ധം, പരസ്പര സഹകരണം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പര പൂരകമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് വൈറസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കും, നമ്മളായിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളും ആയിരിക്കും. ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുമുള്ള ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പരസ്പര ബന്ധവും പരസ്പര ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരുവാൻ, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണമോ അതുപോലെ വളരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പറയട്ടെ: യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ അത് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ചെറിയ തോതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം വീടുകളിൽ അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ അതിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിലുപരിയായി വീട്ടിനുള്ളിലെ ചില ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എത്ര പ്രയാസമാണ്. അതേസമയം ഒരു അധ്യാപകനോടൊത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അതിൽ വളരുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണ്? ഈ ഹാബിറ്റ്സ് പലതും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ഹാബിറ്റ്സ് പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്നു, ചിലതൊക്കെ കളയുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈനിൽ ഇന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. പഠനത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ്, 12th വരെ പഠിച്ച ഹാബിറ്റ്സ് അല്ല ഇന്ന് പലർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹാബിറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഇതിനിടയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ആ മാറ്റിയ ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മാറുവാനായിട്ട് കഴിയും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്: 2 important life goals I would like every youth to have. 1, increase the amount of time that you have at your disposal. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള
നിങ്ങളുടെ പക്കലെ സമയത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2. ഇൻക്രീസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇൻ ദ ടൈം അവൈലബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ആ സമയം എത്രമാത്രം മെച്ചമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുവാൻ, അതെത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കും, അതിന് ശ്രമിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആർക്കാണ് സമയം നീട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറേ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം എത്ര നീതിമാനാണ്, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 24 മണിക്കൂർ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും 24 മണിക്കൂർ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? അധ്യാപകർക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രേ എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എങ്ങനെയാണ്? അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതിനെ നിങ്ങൾ മെച്ചമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ലൈഫിലെ ഗോൾസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ല നല്ല ജീവിത മാതൃകകളുണ്ട്. ഹീറോസ് ഉണ്ട്, ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് സിനിമയിലേ ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കളികളിലായിരിക്കാം, ക്രിക്കറ്റിലോ ഫുട്ബോളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഈസ് മൈ ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള മാതൃകകളായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് വിരാട് കോഹ്ലി ആയിരിക്കാം. ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ അവരാരും എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഹീറോസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ ചില ലിമിറ്റഡ് മേഖലകളിൽ അവരുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവരും ആ മേഖലകളിൽ അവരവരുടെ വലിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് വളർന്നവരാണ്. നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹീറോസിനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 2 ഹീറോസിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഞാൻ കാണുന്നത്, ഒന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്, മറ്റത് അബ്ദുൽ കലാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹീറോസ് ആകാം. അതിനേക്കാളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഹീറോ എനിക്കുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. മതപഠനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അതിന് വേറെ കാരണമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു വാചകം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു. വളർന്ന കാര്യമാണ്. യേശുവോ വളർച്ചയിൽ വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ്. ശാരീരികം, മാനസികം, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ നോഹൗ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അത് മറ്റേതിനകത്ത് പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. വിസ്ഡം, വിവേകം, പരിജ്ഞാനം, ആ കാര്യത്തിൽ വളർന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ഒരു ആത്മീയതയിൽ വളർന്നു. മനുഷ്യനോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, ഈ പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയത. മനുഷ്യരുടെ ബന്ധത്തിൽ, പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ ആരായിരിക്കണം, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വളരണം. അപ്പം ഈ വളർച്ച നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹീറോസ് ആകാം, പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ വളർത്തണം, നിങ്ങളെ തളർത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മാതൃകയായി തീർന്നേക്കാം. അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടികൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയല്ല. അത് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നു, എക്സാമിനേഷന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ, നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആകണം. നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ വളർത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ കണ്ട് വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആകാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് അവരോടും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ, ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്നെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളോടുകൂടെ എൻ്റെ ഈ ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Reverend Matthew P., for the inspiring words. The sun enlightens everyone, but the light of knowledge enlightens those who are actively seeking the light.
Now we will have the traditional lamp lighting ceremony. For that, I invite our chief guest and all dignitaries in the dais for lighting the lamp. Thank you all. It is my privilege to invite our principal, who fostered a sense of support and appreciation, which allows us to improve our practice daily. He is a person with great enthusiasm and focus on education with moral values. I would like to invite Dr. Shajan Kuriakos, Principal of St. Thomas College of Engineering and Technology, for addressing the gathering. Good morning, all. Very respected Reverend Father P. Matthew, President of the St. Thomas Educational Society, Mrs. Gracie Babu, Secretary of this society, Engineer Josh Thomas, Treasurer Sri Jacob Thomas, Vice Principal Professor Imtiaz MP, Heads of Departments, colleagues, parents, and my dear students. ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്. അടുത്ത മൺഡേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ, റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജനുവരി മുതൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ക്യാമ്പസിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ അറിയും, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണെന്നറിയും, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഒരു ഓഫ്ലൈനായിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത്. +2 കഴിയുമ്പോൾ പേരൻസിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പേരൻസും വിദ്യാർത്ഥികളും അതിലൊരു 40% വിദ്യാർത്ഥികളും ഏതായിരിക്കണം എൻ്റെ മേഖല എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയാണ്. ബാക്കി വരുന്ന 60% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഞാൻ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, എങ്കിലും എൻജിനീയറിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെ കുലങ്കഷമായി ആലോചിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണത്. അതിന് കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ തീർന്നു, എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ജോലിയില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ക്വാളിഫൈഡ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്തുന്നത് കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ഈ ശാഖയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയേഴ്സിന് വളരെ വലിയ പ്രസക്തിയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒത്തിരി എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ, ഞാൻ പാസ്സായ എന്ന് പറയുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇതിൽ
60%, 70% വിദ്യാർത്ഥികളും എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, പാസ്സായിട്ടില്ല എന്ന്. എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതില്ല എന്നൊരിക്കലും ആരും പറയരുത്. ഈ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ, അതായത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി നിലവാരം കുറഞ്ഞ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ചേരാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി മാതാവിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ വന്നു. അവർ എൻജിനീയറിംഗ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ്. പകരം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സാണ്. ഞാൻ ആ കോഴ്സ് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സിലേക്ക് മാറിയാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ വിശദമായി ഞാൻ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തീരുമാനം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സുകൾ പോലെയുള്ള സാധാരണ കോഴ്സുകൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജോലി ലഭിക്കാം. ജോലി ലഭിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, സാലറി, ഇതെല്ലാം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും ഒരു 10% അല്ലെങ്കിൽ 20% കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ സാലറിയിലെ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യന് കിട്ടുന്ന ആദ്യ സാലറിയേക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ഒരു 5-10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് സാലറി ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കണം, ഈ ലോകത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഈ ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ജോലി സാധ്യതകൾ എൻജിനീയേഴ്സിന് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻജിനീയേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെല്ലാം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഓവറോൾ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് 40 അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 40% ഓവറോൾ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ തോറ്റുപോകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ 40% ബാക്കിയുള്ള 60% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശം നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുറേ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ തോറ്റുപോകുന്നത്. വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, ഈ കോളേജിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിൽ 95.6% ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അത്ര ഉയർന്ന വിജയ ശതമാനം നൽകുന്ന ഒരു കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉടനെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല? 3 ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്ട്രാ, ഒരു കമ്പനി, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻ യു? നിങ്ങളിലുള്ള എക്സ്ട്രാ എന്തുണ്ട്? നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേസിക് ഡിഗ്രി കൂടാതെ നിങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് എക്സ്ട്രാ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പതറും. കൂടാതെ നല്ല പേഴ്സൻറ്റൈൽ മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങൾ പാസ്സാവണം. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടുന്ന് ഏതൊരു കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഓവറോൾ സ്മാർട്ട്നെസ്, ആർ യു സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ സൊസൈറ്റി? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതൊരു എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ. എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും ഞങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ? ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചെറിയ 6 months പ്രോഗ്രാംസ്, 1 year പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്.
ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം കോളേജുകളും അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ്. കാരണം പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാക്കാൻ നിങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തുണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. ഞാൻ സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം മുതൽ 4 വർഷത്തെ ഒരു കരിക്കുലം, ഒരു സിലബസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിലബസിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, തേർഡ് ഇയറിൽ എന്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എന്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അവസാനം ഒത്തിരി മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസും നടത്തി നിങ്ങളെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സ്മാർട്ടായി ആ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ ഫേസ് ചെയ്ത് ജോലി ലഭിച്ച് പുറത്തു പോരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ, വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രാ വിത്ത് ഇൻ യു, ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ. ഒത്തിരി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കാണോ വേണ്ടത് ആ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ പഠിത്തത്തോടൊപ്പം, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമതുള്ള കാര്യം. മൂന്നാമത് ഉള്ളത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് പഠിത്തം 100% എന്നുള്ളത് ഒരു 60-70% നാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ 60-70% പഠിത്തം 100% 60-70% തന്നെ നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന 30-40% കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്രട്ടറി എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് മധുരകരമായ സ്മരണകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നാം ഏകദേശം 40% വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ പാക്കേജാണ് ഈ കോളേജ് വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണതെല്ലാം? കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് നമുക്കുണ്ട്. വളരെ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും ഒത്തിരി ചേരാതിരുന്ന സംഗതികളാണ്. ഈ വർഷം മുതൽ അതെല്ലാം വളരെയധികം ലൈവാക്കി അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസും ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, SAE, IEEE, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഘടനകൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതിനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ഇത്തരം പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാറുമാരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകുവാനായിട്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൽക്കാലം ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും. IEEEയിൽ നമ്മുടെ ഈയിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ആയത്. അതുപോലെ ഓരോ സൊസൈറ്റികളിലും ഒത്തിരി സെമിനാറുകൾ, ഒത്തിരി ഡിബേറ്റുകൾ, ഒത്തിരി അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളിലുള്ള ഈ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് സബ്ജക്റ്റും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട ആഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളുമായി MOU സൈൻ ചെയ്ത് അവരുടെ കോഴ്സുകൾ ഈ പഠനത്തോടൊപ്പം സാറ്റർഡേസ്, സൺഡേസ് എല്ലാമായി നാം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്.
ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ കോളേജിൻ്റെ ബസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് വരില്ല എന്നല്ല. ഇത്തരം സംഗതികളിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം കണ്ടെത്തി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളിലുണ്ടാവുക, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടായി മാറുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റർഡേയ്സും സൺഡേയ്സും ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് സെമിനാർസ്, അതുപോലെ കോൺഫറൻസുകൾ ഇതെല്ലാം പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ NSS വളരെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് NSS. ഓൾറെഡി 2-3 ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഈ കോളേജിൽ രൂപകൽപ്പന ഈ കോളേജിലല്ല, എല്ലാ കോളേജുകളിലും നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതും, പക്ഷെ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം കോളേജുകളിൽ മാത്രം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്. ഈ വർഷം തന്നെ 4-5 ഇൻക്യുബേഷൻസിനെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ, ഈ സാറ്റർഡേയിൽ അതിനു മുമ്പിലത്തെ സാറ്റർഡേ നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി മാറും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്വന്തം ജോലി തേടി പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ജോലി നൽകുന്ന ആളുകളായി മാറാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീപ്പിൾ ആകുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാൻ ആകുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. ഈ ആഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാമുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സെൻറ്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സെൻറ്ററും, അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ CRIC, സെൻറ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന പേരിൽ CRIC എന്നുള്ള 2 സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CRICൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു കാണും, ഈ ക്വാളിറ്റി PWD വർക്ക്സിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേരളത്തിലെ 15ഓളം കോളേജുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ 1ാമത്തെ പേര് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെങ്ങന്നൂരാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട്. ആ പാനലിലും സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് കൺസൾട്ടൻസി ലെവലിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാൻ, നമ്മുടെ ടെക് ഫെസ്റ്റ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, അതോടൊപ്പം ഈ പുതിയതായി ഡാൻസ് ക്ലബ്ബ്, ക്യൂസ് ക്ലബ്ബ്, മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബ്, ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബുകളും കൂടെ ആരംഭിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരിക്കുലർ, കോ കരിക്കുലർ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാത്തിലും വളരെ തുറന്ന ഒരു മേഖലയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിൽക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ സംഗതികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഓവറോൾ സ്മാർട്ടായ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായി നിങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടാൻ ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിന് സാധിക്കും എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. പേരൻസിനോട് എനിക്ക്
പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, +2 വരെ ഈ മക്കളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ഇവരിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വലിയ റോളില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് എന്നുള്ളത് കുറേ കൂടെ ഫ്രീഡം ലഭിക്കുന്ന, വലിയ കെട്ടുപാടുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഫ്രീഡം പല വിദ്യാർത്ഥികളിലും അതൊരു തെറ്റായ ലൈനിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഒരു 3 വിദ്യാർത്ഥികളെ വീതം നമ്മൾ 3 അധ്യാപകരെ വീതം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായും ബന്ധപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് അവനെ കൃത്യമായ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഓവറോൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റു മേഖലകളിലും ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു മകനായി മകളായി നിങ്ങളുടെ മകളെ മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അതിന് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സമന്വയിച്ചുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരു നല്ല 4 വർഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച സമൂഹത്തിനു വേണ്ട, ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എല്ലാ നേതൃത്വവും നൽകുന്ന ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആശംസിക്കുന്നു. എനിക്ക് പിന്തുണയുമായി നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായ മാർക്കിട്ട് അത്ര കൃത്യമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ്. വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ്. അവരുടെ പിന്തുണയും എല്ലാം കൂടെ ഈ കോളേജിനെ മികച്ച നിലയിലേക്ക് അടുത്ത 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷനും ISO സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇപ്പോൾ തന്നെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണിത്. ഇനി ഈ വർഷം തന്നെ 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പ്രീ ക്വാളിഫയർ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. NBA അക്രഡിറ്റേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഈ 3 സർട്ടിഫിക്കേഷനുമുള്ള കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെങ്ങന്നൂർ എത്തിച്ചേരും എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, ഇത്തരം മികച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയാശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your most encouraging words. It's my turn to extend an inclusive welcome to our Vice Principal, whose sense of commitment and hard work always enriches the growth of this institution. I invite Professor Imtiaz MP, Vice Principal, for a few words. Respected guest, Reverend Matthew P. Fadin, our President Gracie Madam, Secretary Engineer Jose Thomas Sir, Treasurer Jacob Thomas Sir, Principal of the College Dr. Shajan Gurias Ko Sir, Heads of the Departments, dear parents, my colleagues and dear students. ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചും സൊസൈറ്റി റിലവൻസിനെ കുറിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കും അതിൽ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ +2 കഴിഞ്ഞു,
ഞാൻ ആദ്യം കുട്ടികളോട് പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരൻസുമായിട്ടുള്ള പറയാം. നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ മാറാനുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിസ്റ്റം വേണം, അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കും വേണം. അക്കാഡമിക്കലി അത് മാർക്കാണ്, അച്ഛനും പറഞ്ഞു മാർക്ക് വേണം, അതുതന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൂചിച്ച പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ്, കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക്സ്, റിസർച്ച് വർക്ക്സ്, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ഒരു കോളേജിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നോട്ട് ഫോർ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, നോട്ട് ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, മെമ്പർഷിപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ, നിങ്ങളും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കാണുന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? അതല്ല വേണ്ടേ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം. അത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും കാണണം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എൻജിനീയർ ആവാനാണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൾസോ, BTech ഡിഗ്രി ഇൻ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഷൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം പലപ്പോഴും പറയും ഇന്ന ബ്രാഞ്ചിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇന്ന ബ്രാഞ്ചിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എൻ്റെ വിഷനിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിഗ്രിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്കം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതർ ദാൻ അക്കാഡമിക്സ് ഓക്കെ, ദർ ഈസ് നോ ഡൗട്ട്. 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 4:20 4:30 വരെ അക്കാഡമിക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രം പോരാ. സാറ് സൂചിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡൈനാമിക് പേഴ്സണെയാണ് ഒരു കമ്പനി നോക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്സിൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള മീറ്റിങ്സിൽ അവർ പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോഡികളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി മെമ്പർഷിപ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഐ ആം എ മെമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് IEEE ഓർ CSI ഓർ SAE ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു ബി അച്ചീവ് ഇൻ ദിസ് 4 years. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ പാരൻസിൻ്റെ കേസിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റാഫുമായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പാരൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം അങ്ങ് ചിലപ്പം വേറെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ബിസി ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ പാരൻസ് അതിൻ്റേതായ ഒരു വട്ട് ഐ കൺ കോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു രൂപത്തിൽ അതിനെ കാണണം. കാരണം എസ്പെഷ്യലി പാരൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം ബിസി ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ വീട്ടിലായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേത് നേരത്തെ കോളേജിലായിരുന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ മേലിൽ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും പാരൻസിൻ്റെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാനെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു കോളേജിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ ദി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ്. അതുപോലെ പ്രകൃതി സെക്ഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. സെക്ഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം AICT സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ഗ്രാൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ ഗ്രാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതായത് SC OSC കാറ്റഗറി, OBC കാറ്റഗറി, ദെൻ ജനറൽ കാറ്റഗറി. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാൻസിന് കൂടുതലായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര സ്കോളർഷിപ്പിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ യു ടു സ്റ്റഡി. സോ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഓഫീസിലും അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ സെല്ലിലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്സിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഓഫീസുമായിട്ടും അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ സെല്ലുമായിട്ടും ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ തരും. അതിനകത്ത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ കോളേജിൽ ഒരു ഹേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലൈബ്രറി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലൈബ്രറി, ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ. അതിലൊരു 16,000 എബോവ് ബുക്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ലൈബ്രറിയിൽ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ NPTEL പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ബുക്സ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡെൽനെറ്റ്, IEEE ഇങ്ങനെയുള്ള ജേർണൽസും ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ, ഒരു ബുക്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടേതായ നോളജ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് ചെറിയ നോട്ട്സ് കിട്ടും, അത് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫർദർ എന്തിനാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തിയറം, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, ഹൗ ടു സോൾവ് ദ തിയറം, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ചെറിയ ബുക്സിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ ഓതേഴ്സ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ബുക്സും കൂടെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ബുക്സാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് നമ്മൾ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന ബുക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബുക്സിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് നല്ല ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സും കൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡീസിൽ റെഫർ ചെയ്യണം. ദെൻ പിന്നെയുള്ളത് പാരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ എല്ലാ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും നമ്മളുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പറയും. എങ്കിലും പാരൻസിനും അതിനകത്ത് നമ്മളെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ലോഗിൻ ഉണ്ട്. അത് പാരൻസിൻ്റെ ലോഗിനും പാരൻസിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പാരൻസിൻ്റെയും മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടൈം ടേബിൾസ്, കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, മാർക്സ്, അങ്ങനെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതിന് stc.linways.com എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 3 logins. One is faculty login, student login and parent login. So in the index page itself, login page itself, you can see these 3 login details. So the login details സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പാരൻസിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് SMS-ലൂടെ അറിയിക്കും. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയുണ്ടാവും, മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ടീംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഇതുവരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സൂം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനും ഇപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സൂം എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ
എപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ലോഗ് ഔട്ടായി, അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ നെയിം, അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ്സിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം. ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ബേസിക് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റാണി മിസ് ഉണ്ട്. മിസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അതിനൊരു യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവും. യൂസർ നെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ @stccgnr.onmicrosoft.com എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അത് കോമൺ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു 6 ഡിജിറ്റ് to 8 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും. ആ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പേഴ്സിലോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് SMS ചെയ്യും. അതുപോലെ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടീംസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി എല്ലാ മാർക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ടൈം ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫാക്കൽറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ്, ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ദി അപ് ടു ദി 8th സെമസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി you can see in the our LMS system LinWise, and the online classes will be handled in the Microsoft Teams. Okay. ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്കറിയാം സമയം കൂടുതൽ എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 1-2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പാരൻസിനോടും കൂടെ പറയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൈം എടുത്തത്. എങ്കിൽ കൂടെയും ഈ കോളേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് നിങ്ങളെ മാറ്റുവാനും ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഈ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനും നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും അതുപോലെ ഈ കോളേജിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ. Thank you, sir, for the kind words and valuable information. Now I invite the head of the Department of Basic Science and Humanities, Professor Rani M. Kurup, to address the gathering and to give her valuable inputs to students. Good morning all. The most respected Reverend Matthew P., respected Secretary of the College, respected Secretary of the College, Jose Thomas sir, President Gracie Ma'am sir, Treasurer Jacob Thomas sir, Principal Shajan Kuriakos sir, Vice Principal India sir, HODs, dear colleagues, parents and my dear students. KTU എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരുള്ള ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിടെക് ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സെൻറ് തോമസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്കാഡമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം 90 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും അതിനെ തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനും ചേർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് എന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വെയിറ്റേജ് അലൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിന്നുള്ളതാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര എന്നാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ലൈഫ് സ്കില്ലാണ്. അതൊരു നോൺ ക്രെഡിറ്റ് പേപ്പറാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. തേർഡ് വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന 50% സ്റ്റുഡൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത 50% സ്റ്റുഡൻസിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി എടുക്കുന്നവർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുമ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നതിന്. അതിന് ടോട്ടൽ 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പേപ്പർ ബേസിക്സ് ആണ്. അത് ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഓർ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതും ഇതുകൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ 50% സ്റ്റുഡൻസ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അടുത്ത 50% ആയിരിക്കും ബേസിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. അതിന് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് 4 ആണ്. ഇതുകൂടാതെ ഈ 5 തിയറി പേപ്പർ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ലാബും കൂടി കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ലാബുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ലാബുണ്ട്. കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ലാബ് കാണും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മാത്സിന് 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടും, ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടും, ബേസിക് പേപ്പറിന് 4, മെക്കാനിക്സ് ഓർ ഗ്രാഫിക്സ് 3, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്സിന് 2. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 17 ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ 6 പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മാത്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അതിന് 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഈസ് ഫ്രം പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അത് നോൺ ക്രെഡിറ്റ് പേപ്പറാണ്, പാസ്സായാൽ മതി, അതിന് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇല്ല. തേർഡ് പേപ്പർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, അതിന് 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഓർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്, അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ. അത് കമ്പൽസറി പേപ്പറാണ്, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിന് 4 ക്രെഡിറ്റാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 21 ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ 2 സെമസ്റ്ററിൽ നിന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് 38 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ രാഹുൽ സാർ സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോട്ടൽ 162 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് 4 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 38 ക്രെഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഓരോ തിയറി ആൻഡ് ലാബ് കോഴ്സ് അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും പറയാനുള്ളത്. ഓരോ തിയറി പേപ്പറിനും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 5 തിയറി പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലുള്ളപ്പം ആ ഓരോ തിയറി പേപ്പറിനും 150 മാർക്സ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് 100 മാർക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയെടുക്കുന്ന മാർക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ള 50 മാർക്ക് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ വഴിയാണ് ബാക്കിയുള്ള 50 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ്, അസൈൻമെൻറ്റ്, അതുകൊണ്ട് സീരീസ് എക്സാം, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ 50 മാർക്സ് വരുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അറ്റൻഡൻസിന് 10% ആണ് വെയിറ്റേജ്. 10 മാർക്സ് ഉണ്ട്, 50ൽ 10 മാർക്സ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 90% എബവ് അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം 10 മാർക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ 75% അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റാണ്. 75% അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15 മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചില സബ്ജക്റ്റിന് 2 അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. മിനിമം 2 അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും കാണും, അല്ലെങ്കിൽ 3 അസൈൻമെൻറ്റ്സ് വരെ തരാം. അപ്പോൾ ആ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നീറ്റായിട്ട് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ 50 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് സീരീസ് എക്സാംസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോർഷൻസ് 50% പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ 50% പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാം നടത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ലാസ്റ്റ് 50% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സീരീസ് നടത്തും. ഈ 2 സീരീസ് എക്സാംസിൻ്റെ മാർക്സ് 25 കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 25 കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സീരീസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്സ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ സീരീസിൻ്റെ 25 മാർക്സും അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ 50 മാർക്സ് പ്ലസ് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ 10 മാർക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 50 ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്നും ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവർക്ക് അറ്റൻഡൻസിനൊരു പ്രയാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 50 മാർക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 25 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് സീരീസ് എക്സാം ആണ്, അത് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇടുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതാ ദിവസം പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പം മാക്സിമം 50 തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് 100ൽ 40 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പാസ്സാകത്തുള്ളൂ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിനിമം ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 100ൽ 40 മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പേപ്പർ മാത്രമേ നമ്മൾ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ. ഇതുകൂടാതെ ലാബ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ലാബിൻ്റെ കേസിൽ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ലാബിനും ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് 100ലാണ് മാർക്സ് ഉള്ളത്, മാർക്കുണ്ട്, 100ലാണ് മാർക്സ് ഉള്ളത്. അത് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇടുന്ന മാർക്സാണ്. അതിനകത്ത് 20 മാർക്സ് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ലാബും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് 20 മാർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ 40 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ലാബ് വർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. ലാബ് വർക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലാബിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുക, റെക്കോർഡ് കറക്റ്റ് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 40 മാർക്സ് കിട്ടും. ഓരോ ദിവസത്തെയും ലാബ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈവയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് 10 മാർക്സ് ഇടുന്നത്. 10 മാർക്സ് ഫോർ വൈബ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ലാബും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലാബ് എക്സാം കാണും. അത് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ലാബിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എക്സാം ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 30 മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാബിന് 100 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം കൂടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ +2-നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് തന്നെയായിരുന്നു, A+, A ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 90% എബോവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗ്രേഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും, 4 ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 162 ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് പാസ്സായാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ പാസ്സായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സായിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും 90% എബോവ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗ്രേഡാണ്. അത് S വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 85% എബോവ് ആണെങ്കിൽ A+ കിട്ടും, 80 എബോവ് ആണെങ്കിൽ A, അതങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് മേടിച്ച് കോളേജിൽ നിന്നും പാസ്സാകാൻ നോക്കുക. നല്ല കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം ഓരോ ഗ്രേഡ് അല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പം മൺഡേ തൊട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കോളേജ് വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം വീട്ടിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ നോട്ട്ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി വേണം ഓരോ ക്ലാസ്സും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേരൻസും കൂടെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിലെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച്, ചുമ്മാ അത് മൊബൈൽ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ നടക്കരുത്. ഓരോ ദിവസം പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് ദിവസവും കോളേജ് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആബ്സെൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ആബ്സെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് തരും, അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക. 4 വർഷം ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കോളേജിൽ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് അതിനുള്ള ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am, for your informative words. Now we would like to hear from the side of the students. So I invite few among you to share your experience about the whole induction program. Stella Mary Renil for sharing her experience. Respected principal, honorable guests, teachers, and my dear friends. Today I am standing before you to say the feedback on our induction day program. It was a very nice and interesting program. The sessions like goal setting and leadership, ethical hacking and cybersecurity, why engineering were very helpful to us. All the sessions helped us to be more passionate towards our career. Apart from that, the yoga session during the morning and the human value session during evening helped us to soothe our body and mind. We are all grateful for the college authorities for conducting such programs, and we hope for more such programs. We all enjoyed it. Thank you. Thank you, Stella. I would like to call Adarsh S for sharing his experience. Respected principal and dear guests, chief guest, and all our principal members, and all our college authorities and principals, I would like to thank all the college authority members for presenting such a good induction program. And I really liked and enjoyed this induction program, and
each and every student induction program was conducted very smoothly and very nicely, and many webinar speakers came and they did their best, and I would like to thank all of you for presenting such a warm induction program. And they chose very important topics like to choose why engineering, and about cyber hacking and ethical security, and doing tomorrow daily morning yoga sections made us very helpful and warm and cheerful for the day. And I would also like to thank all the HOD facilities for making us improvised and very helpful. Thank you. Thank you, Adarsh. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful thing humans can do for each other. Now I invite Mrs. Tinsy Anna Yohanan, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, for conveying the word of thanks. A warm and graceful good afternoon to all. Most valuable Chief Guest, Secretary, President, and Treasurer of St. Thomas College, Principal and Vice Principal, HODs of various departments, my dear colleagues, dear parents, and my dear students. It's a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this occasion. Let me, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making this program a sounding success in this pandemic condition. First and foremost, I thank our special guest, Reverend Father Matthew P., clergy of Matoma Church, Bharanikawa, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. Thank you, dear Achan, for your encouraging words. Our heartfelt thanks to our President, Mrs. Gracie Babu, for her valuable presence here. I express our heartfelt thanks to our Secretary, Engineer George Thomas, sir, who is a real backbone of St. Thomas Engineering College. Thank you, sir. Next, my special gratitude to our Treasurer, Jacob, sir, for his presence. I thank our Principal, Dr. Shajan Kuriakos, for his valuable contribution, guidance, and encouragement in all his efforts. Thank you, sir. And also express my heartfelt thanks to our Vice Principal, Professor Imtiaz MB, for his support, vision, and support to the college. My heartfelt thanks to HODs of various departments, Professor Jarin, Professor Harindranath, Professor Manoj Kumar, Dr. Ajay Vijay, and a special thanks to Professor Rani M. Kurup, Head of Basic Science and Humanities, who worked hard to ensure that this occasion become a memorable success. Thank you, ma'am. I thank Professor Dina and Varghese, Assistant Professor of EC Department, for her welcome speech. I owe a special gratitude to all my colleagues and all good hearts who work behind the screen. My special thanks to Ria for prayer song, and special thanks to the anchoring team, Ms. Anju and Ardi. Last but not least, I thank all my dear students and their parents for choosing our college. As a former student of St. Thomas Educational Society and from experience from this college, I promise all the parents that your children are safe in our hands. They will become good and good in their academics as well as their extracurricular activities. We will value you and every moment that you stay in this temple of learning. Once again, I thank all the facilities arranged here and all for the kind attention. Thank you all. Thank you, ma'am. Now we have come to the end of the program. So I invite Reverend Matthew P. for the prayer. You may all rise up for the prayer now.
നമ്മുടെ തലകളെ ദൈവമുൻപാകെ വണക്കുകയും നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനും സകലത്തെയും പരിപാലിക്കുന്നവനും ദയാനിധിയുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും നടുവിലും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ചേർന്ന് വരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചോർത്ത് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വസൃഷ്ടികളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമേ, അവിടുന്ന് മഹാത്ഭുതവാനാകുന്നുവല്ലോ. ലോകം മുഴുവൻ വലിയ മഹാവ്യാധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴും സർവ്വസൃഷ്ടിയെയും പരിപാലിക്കുന്ന കരുതുന്ന ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുത്ത ആശയത്തിനായി നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇത്രത്തോളം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ വ്യാപരിച്ചുവല്ലോ. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയല്ലോ. ഓരോ കാലങ്ങളിലും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ വിവിധ അധ്വാനങ്ങൾ ഒന്നും പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ജനതകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിൻസിപ്പലിനെ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ, HOD-കളെ, മറ്റധ്യാപകരെ, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ പ്രകാരേണ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ. ഇതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് വിവിധ തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റ് ബാച്ചുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ ശ്രേണികളിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അവരുടെ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ലോകത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിൻ്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും ഉറവിടം അവിടുന്നാകുന്നുവല്ലോ. അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതാകുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിൻ്റെ മക്കൾ കൂടുതലായി അതിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ഉത്തമ പൗരന്മാരായി ഓരോ വനിതകളെയും ഓരോ യുവാക്കളെയും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്നായി വളരുവാൻ, അവരുടെ ആളത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സഹകരിക്കുന്നതിനും കരുതുന്നതിനും നീതിയും സമാധാനവും സമത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവി അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ കൂടിവരവനായി നന്ദി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ആവശ്യങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനുമാക്കി തീർക്കണമേ. എല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പരമകാരുണ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വണക്കിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയതോന്നി കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. Now the students can visit their respective departments with the concerned staff advisors. First of all, I request students of Civil Engineering Department to move on. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക. HOD ഹരി, പേരൻസ്, ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും ഹരി സാറിൻ്റെ കൂടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുക. ഓൺലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് of civil engineering department. Any students of mechanical engineering department, please. Avare move ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you wait here in front of this auditorium. Jerin, HOD of mechanical engineering, and the faculty advisors, be ready.
Parents of mechanical engineering department students, students of mechanical engineering students, please come forward. Mechanical engineering students, please come forward. And parents of the students of mechanical engineering department. Students and the parents of electrical department. Students and parents of electrical engineering department. Now electronics engineering department can come forward. Electronics engineering department, please come forward. Electronics engineering students കഴിഞ്ഞാൽ computer science students നെ തൽക്കാലം ഇവിടെയാണ് ഇരുത്തുന്നത്. So all students can come forward. The remaining students can come forward. And parents of computer science and engineering can please come to the main auditorium. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പേരൻസ് കൂടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. നിങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക.